چیز بیگم میں واپس آنے کا بہت شکریہ، اور آپ کو ان ایام کی ایک بار پھر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ کالز آ رہی ہیں، اور آغاز میں نے کہا کہ جو پہلی بار کالز میں لانا چاہیں، پہلی بار آئے، وہ بھی ہمت کریں تاکہ اس پورے مہینے میں آپ نے کیا سیکھا تو اس پر بھی آپ بات کریں۔ اور ایسے ہی ایک ہمارے بھائی تھے محمد طارق صاحب، انہوں نے ایک حکم بھی دیا ہے، یہ شعر پڑھ کے انشاءاللہ آپ کی کالز کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دے کے تو اے دا واسطہ، دے کے تو اے دا واسطہ، او منگ لے دعا، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے۔ اتنی نماز پڑھ ہونا بے چین، جتنی پڑھاوے اج تے کو حسین، اتنی نماز پڑھ ہونا بے چین، جتنی پڑھاوے اج تے کو حسین۔ مصطفیٰ سجدہ ودا کہدا خدا، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے۔ دے کے تو اے دا واسطہ، او منگ لے دعا، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی بس حاضری کے لیے اور طارق صاحب کے حکم پر اب کالز دوبارہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فاروق حسین سے اجازت کا بات۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ آج آپ کا ٹاپک ہمارے ہیں حسین، جی بالکل بجا، اور یہ جو پہلے آپ کا سوال ہے اس میں ظاہر ہے کہ سب سے کم عمر ترین جناب علیہ السلام ششمائے تھے جی، اور وہ بھی کچھ روایت یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا اتنا جو کربلا آئے تھے تو وہ دیر اس لیے ہوئی تھی کہ اصغر 6 مہینے کی ہو جائے، کم از کم 6 مہینے کا دمبا ہونا چاہیے قربانی کے لیے، یہ کہتے ہیں، اس لیے وہ انہوں نے 6 مہینے ان کی عمر پوری ہوئی تھی۔ اور حضرت ابی بن نظار جو تھے، یہ ایک دفعہ کچھ بچے اکٹھے کھیل رہے تھے تو حضور تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے سب سے بڑے بچے کو اٹھایا جی اور اسے پیار کیا۔ تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ بڑا بچہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تمہیں دیکھا نہیں حسین کے قدموں کے نیچے خاک لے کے اپنے منہ پہ بڑھتا ہے۔ یہ حضرت حبیب نے بتایا تھا، یہی سب سے زیادہ عمر والے تھے کربلا کے شہداء میں۔ یہ ہمارے ہیں حسین، اس کے لیے ڈاکٹر نتھانی لال ویشی جو 17 جولائی 1969 کو وفات ہوئے، ان کا یہ کہنا ہے، ان کی نظر ہے، کہتے ہیں کہ کوئی ایسا روز آئے گا کہ حسین کا نام لینے والے ڈر جائیں گے حالات سے ڈر جائیں گے۔ یہ انہوں نے بہت پہلے اس کا نقشہ کھینچا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہندوستان میں ہوتے کربلا کے بجائے تو ہم کیا کرتے، یہ ان کے کہہ رہے ہیں، دل ان کے کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، آتا جو اس طرف کے قدم آپ کا حسین، بچے نہ ہوتے کشتہ تیگے جفا حسین، سیدانیوں کے سر سے نہ چھنتی ردا حسین، ہوتے نثار پائے امام امم پہ ہم کب آبنار آپ کے نقش قدم پہ۔ ایک ان کا بڑا غور طلب ہے، سینے میں عاشق
کہ نہ کیوں ہو جگر کباب مولا یہ دیت ہوئی جاتی ہے بے نقاب. اس کے اثر سے آپ کی امت کے شیخ و شعب بدت سمجھ کر چھوڑ بھی دیں گا راہ ثواب. یہ ماتم یہ کربلا کی یاد بدت سمجھ کر چھوڑ بھی دیں. ہم بت پرست آپ کی تربت بنائیں گے, ہر چوک پر شمع کی جگہ دل جلائیں گے. اور ان کا آخری بند ہے, گونجے کا مسجدوں میں فسانہ حسین کا, مندر بنے گا تازیہ خانہ حسین کا. جب تک کہ ہو نہ جائے زمانہ حسین کا, ہم چھیڑتے رہیں گے ترانہ حسین کا. دشمن ابھی بہت ہیں امام غیور کے, دشمن ابھی بہت ہیں امام غیور کے. کس طرح لوگ اتار دیں خادم حضور کے. یہ ایک ہندو کی سوچ ہے. اللہ جزا ثواب دینے والا اللہ ہے. یہ سوچ رکھنے والے بھی ہیں جو غیر مذہب کے ہیں, کچھ اپنے ہیں. تو اب دعاؤں میں یاد رکھے حسین کے اس احسان کے احسان ماند رہے ہیں, اسی کے کردار ہیں. دعاؤں میں یاد رکھے. جزاک اللہ. انشاءاللہ بہت شکریہ شاہ صاحب واٹ فورٹ سے. اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی سید فرقان کاظمی ٹورنٹو سے بات کر رہا ہوں, کینیڈا سے. ماشاءاللہ سید فرقان کاظمی صاحب ٹورنٹو سے. جی تھوڑا سا اونچا بولیں اور بہت مہربانی. کس طرح شامل ہوں گے فرقان صاحب؟ ہاں جی, میں ایک وائب سنانا چاہتا ہوں. میری بہن جو آپ کے ساتھ بیٹھی ان کو بھی تحفہ یا علی مدد. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. علی کی بیٹی فاطمہ کے دل کا چین, زینب زاد شام میں بالکل حسین کی, تنہا نبی کے دل کی وارث بس تو, پردہ رشی یہ بھی رسول. ہم لوگ اس محرم میں یہاں پہ پاسپورٹ حسینیہ ٹورنٹو سے آلموسٹ 30-35 منٹ پہ دوری پہ, تو ہم لوگ وہاں پہ پچھلے سال بھی گئے. تو میرا بھائی مجھے اس سال بھی مجھے بازو پکڑ کے ایک سائڈ پہ لے گیا. مجھے کہتے یاد میں اس وہاں پہ لائک بلیک گائے جو کھڑا تھا اور وہ رو رہا تھا. اس کو میں پچھلے سال بھی دیکھا ہے. بھائی سے بات کرنا چاہوں کہ سے بات کرنے کا وقت جب مجلس ختم ہوگی تو ہم اس سے بات کریں گے. کیوں نہیں, اب مجھے یہ تھا وہ کہاں کا تھا, لیکن جب ہم اس کے پاس گئے ہم لوگوں نے اس کو السلام علیکم کیا اور اس نے اسلام کا جواب نہیں دیا. کیوں, محرم کا دن تھا. سے پوچھا کہ تم شیعہ خاندان, اس سے کہا کہ میرے پورے کنٹری میں کوئی شیعہ نہیں ہے, نہ ہی میرے پورے خاندان میں شیعہ ہے. تو ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ لائک وائی یو کم ان شیعہزم, یو نو لائک از ویری ہارڈ, وائی یو ناٹ لائک فار سنی مسلم فار وہابی مسلم. یہ ہمارے لیے بہت بڑا بحث تھا. اس نے کہتا ہے میں اس امام بارگاہ سے روز گزرتا تھا 4 months 5 months 6 months. ایک دن کہتے نارمل لائک میرے دوست بھی تھے ساتھ, میری فیملی بھی جاتی تھی ساتھ. کہتے ایک دن میں نے کہا کہ اندر کوئی بول رہا تھا کہ امام حسین said is someone help me in کربلا. اس دن کہا کہ میں سونا نہیں ہوں. اس دن جا کے میں ساری رف بے کربت بدلتا رہا. دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم lots of people why Imam said help here. پھر میرے بھائی جیسے بولا کہ لائک وہ کہتا کہ I am the one who's help Imam, I am the one who's son of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا میں جب دوسرے دن امام بارگاہ میں گیا میں نے قبلہ سے جا کے پوچھا why Imam said that. پھر اس قبلہ بتایا اس لیے وہاں پہ امام کے لیے کوئی بھی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آیا. کہتا اس دن سے آج تک میرے دل میں اتنی محبت ہوگی, میں کہیں بھی جاتا ہوں میں واپس مڑ کے امام بارگاہ میں آتا ہوں. اور جب ہم لوگوں نے اس کو بتایا کہ اس لیے امام نے تمہیں چنا ہے امام کے غم کے لیے, آپ یقین کریں وہ بندہ میرے سامنے بیٹھ کے 2 گھنٹے روتا رہا, کہتا ہے میں اس قابل ہوں کہ امام نے مجھے چنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج کا جو آپ کا ٹاپک تھا ہمارے ہیں حسین. میں نے کبھی کسی میں ماشاءاللہ آپ کو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں, اور میری پوری فیملی انگلینڈ میں ہے. سید تصور حسین شاہ صاحب, سید بانِ شاہ امامیہ میں وہ ساری گزار دی ہے, شاید آپ جانتے ہوں. اور پہلی دفعہ میں نے کسی پروگرام پہ کیا, اور آپ یقین کریں کہ یہ چیزیں وہ ایک بندہ جس کی پورے خاندان میں وہ سمجھتا ہے آئی ڈونٹ نو کہ ہم لوگوں میں کیا ہو گیا. اور اگر ہم یہ چیزیں دیکھ لیں تو شاید
सब लोग हदायत पा जाए। माशाल्लाह, बहुत सलामत शुक्रिया, मैंने रहे। आपका काफी टाइम लिया। सैयद फुरकान मुझे साहब, दुआओं बहुत में अच्छा याद वाक़या रखिएगा। आपने शेयर किया। मौला आपको सलामत रखे। टोरंटो कनाडा से आप शामिल हुए और एक ऐसे शख्स की आपने बात की जिस पर मौला का खास करम हो गया। अगले कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, अली मदद। जी मौला अली मदद, इश्तियाक भट्ट साहब, मेहरबानी। जी वाली बहन, आपको भी मेरा बहुत वालेकुम सलाम। अस्सलाम भाई। और हमारे जिस भाई ने फोन किया था, अल्लाह ताला उसको सेहत और सलामती दे। माशाल्लाह बहुत अच्छा पैगाम दिया। आमीन, जज़ाकल्लाह। हुसैन सईद साहब को मेरा सलाम और पैगाम दिया। तो माशाल्लाह फारूक भाई, एक भाई आपसे एक शेयर करूंगा, और खास तौर पे हमारे हुसैन, जिस तरह मकसूद सईद साहब ने शायद कर दी बात हम भी, उनकी यही बात है कि जब मौला कहें कि ये हमारा है तो तब बात बनती है। सुभान अल्लाह। जब भी खुदा को तुम याद करना, जब भी खुदा को तुम याद करना, पहले अदब से हुसैन को सलाम करना। सुभान अल्लाह। बता दिया जेर खंजर अदा करके हुसैन ने, आसा नहीं खून के सजदे से मेराज करना। तो बेशक। फारूक भाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो रही हैं फारूक भाई, हमें आपको हर इंसान को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे ही लोग हम में घुस के हमें जो है ना कुछ गलत किस्म के प्रोपेगेंडे बता रहे हैं फारूक भाई, मुख्तलिफ किस्म की कुछ लोग मसाले देते, तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ मिसाल बनती है हुसैन अलैहिस्सलाम की या उस लानती यजीद की। तो इस चीज पे हमें गौर से हर चीज को, आपका प्रोग्राम हो, उलमा कराम की तकरीर हो, मजालस हो, जहां भी आप जाते हैं, बगैर मीडिया के भी आप सुनते हैं, वहां आप गौर से हर चीज के को गौर से सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए। और जब आपके ज़हन में खटखटा हो कि ये अलामा साहब या मौलवी साहब ने या ये चीज गलत किया, तो आपके ऊपर तहकीक करें, और तहकीक करने के बाद अगर कोई चीज गलत साबित हो तो आपको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो मिंबर के ऊपर ही खड़ा होकर कोई बात करे तो छोड़ देना चाहिए फारूक भाई। तो यही बातें, अल्लाह ताला हमें आप सबको मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। या अली मदद। मौला अली मदद, इश्तियाक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, कि फिर उसके पीछे क्या चलना कि आपको किसी गलत बस में या किसी गलत आप ट्रांसपोर्ट पे बैठ जाते हैं, आपने कहीं किसी और शहर जाना है और आपको पता चलता है कि ये किसी और शहर गाड़ी जा रही है, तो वो तो जैसे आपको पता चल गया तो आपको भाई मुझे अगले स्टॉप पे उतार दो। तो यही मामला होना चाहिए कि अगर आपको पता चल जाए कि ड्राइवर साहब मुझे कहीं और ही भटकाने वाले हैं, कहीं और ही फेंकने वाले हैं, या किसी और मंजिल पे लेकर जाने वाले हैं, जिन उनके ख्याल में उन लोगों वो समझते हैं कि वो मंजिल बहुत सही है, तो आप उसको कहें कि भाई मुझे जल्दी, बल्कि कहने की क्या, उनको वहीं पे लगा रहने दें, आप खुद वहां से करारा कशी कर लें। और भट्ट साहब या ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इससे पहले ये करके दिखाया भी है। तो एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, और मेरी बहन को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने वो आपकी वो सुना, अपना अभी आप बोल रहे थे, अभी अभी लाशें उठा के बैठे हैं हुसैन, मोहम्मद अली अभी अभी दुनिया समेट के बैठा है। यही तो प्रॉब्लम है हमारी फरूक भाई, कि हम अभी समझ जाते ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या करके बैठे हैं, तो मोहम्मद अली ये दुनिया छोड़ के तो फिर हुसैन के रास्ते पे निकल चल पड़ते हैं। तो तीन बातें कहूंगा। देखें कि हम कहते हैं रब्बुल आलमीन, फिर हम कहते हैं रहमतुल आलमीन, तो उनके नवासे कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो हम फिर कहेंगे हमारे नहीं है हुसैन, सबके हैं हुसैन। आपको पता होगा कि इसकी मिसाल है, गांधी जी से पूछा गया कि गांधी जी ये जो आप तहरीक चला रहे हैं ये आपने कहां से सीखा? तो खुदा की कसम उनके अल्फाज से गांधी जी के, उन्होंने कहा था कि आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मैंने तरीका सीखा है। तो कहने का मकसद है जितनी भी तहरीकें चल रही हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, जितने भी फिलोसफर आए हैं, खुदा की कसम मैं प्रूफ कर सकता है उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाकया करबला का जरूर पढ़ा है, और उन्होंने देख लिया कि जिस तरह अगर हमने हुसैन का रास्ता नहीं अपनाया, इसकी तहरीक का असर अपनी तहरीक के अंदर नहीं डाला, तो हमारी तहरीक नाकाम हो जाएगी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे नहीं सबके हैं, क्योंकि ये रहमतुल आलमीन के पोते हैं। तो मेरा जवाब भी यही है फरूक भाई के जो सैयद मसूद साहब ने बात कही थी वो भी मैंने कहनी थी, वो उन्होंने कह दी, तो मेरा जवाब भी वही है। तो दूसरी बात यह है कि मेरी बहनों का प्रोग्राम आता था आपके टीवी के ऊपर, वहां पे मैंने 14 सितारों की बुक जीती है,
अगर उनको मेरा एड्रेस आपके पास मौजूद है तो अगर उन्हें भेज दी है तो ठीक है निकलेंगे, अभी तक मुझे वो बुक नहीं मिली क्योंकि मेरा नाम निकला था, तो आज भी हो सकता है अल्लाह करे मेरा नाम निकला है तो कोई ना कोई मैं आपसे जीत जाऊं। तो जज़ाकुमुल्लाह फरूक भाई टाइम देने का। मेहरबानी। हुसैन हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, बेशक जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, बिल्कुल। और हमारे यहाँ कुरानदाजी तकरीबन 15 दिनों के बाद होगी, तो इसमें भी आपका नाम हमने नोट कर लिया। और जैसे इस शेर का जो पहला मिसरा है ना कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, यानी हर कौम अपनी जगह पर यही कहेगी हमारे हैं हुसैन। तो इसमें और ऐसा ही लगता है कि जिन जिन को अवेयरनेस और बेदारी आ गई, इससे पहले टोरंटो से जो हमारे भाई ने वाक़या शेयर किया कि हर कोई माशाल्लाह जैसे उसको बेदारी, जैसे शऊर आया तो वो उसी कैंप को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो कोई कॉलर है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? क्या? अपना नाम बता दे बेटा। जवाद हुसैन। जवाद हुसैन, कहाँ से बात कर रहे हैं, किस जगह से, किस शहर से? आप कौन है? आप लाइव बात कर रहे हैं प्रोग्राम में, सुबह गम में लाइव हैं। मेरा नाम जवाद हुसैन है। ठीक है, तो किस तरह शामिल होंगे प्रोग्राम वाले? मैं क्यूट से हूँ। पाकिस्तान से? जी बेटा, बात करते जाएं, बात करते जाएं, जो भी मैसेज कुछ पढ़ना है बात करें। आपकी कॉल लगी है तो कुछ ना कुछ सुना जाए। मैंने शेर सुनाने हैं। जरूर जरूर सुनाइए, इसी का तो इंतजार है, जल्दी से सुनाइए जवाब। बिस्मिल्लाह। अल्लाह, जल्दी से सुनाइए, जल्दी से। कि शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। माशाल्लाह। ओहो, कॉल आपकी ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अनीस साहब बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अनीस साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ही खूबसूरत आपका आज का ये मौजूद है। और जवाब जो है वो ये है कि जो आपका सवाल था वो ये है कि हजरत अली असगर इस्लाम सबसे छोटे शहीद हैं करबला मोहल्ला में, और हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर सबसे उम्र में ज्यादा थे जो करबला में शहीद हुए। इनका बहुत बड़ा मकाम है। इनको इमाम हुसैन इस्लाम ने अपना फकीह कहा है। फकीह तो बहुत ही आला मकाम पे फायज होने वाला शख्स को कहा जाता है। महाराज ये तो बहुत उम्दा टॉपिक है, और आपने जो आज का मौजूद रखा है हमारे हुसैन, मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये चेंज करना चाहूंगा कि हम कहते हैं हमारे हैं हुसैन, क्या हमने कभी अपने किरदार से ये साबित किया कि वाकई हमारे हुसैन? मैं ये समझता हूँ कि मैंने कभी अपने किरदार से ये साबित नहीं किया कि हमारे हैं हुसैन, बल्कि कभी ये नहीं सोचा कि हमारे हैं कंबर, हमारे हैं सलमान फारसी, हमारे हैं गुलजार। हम बड़े सुनूनी के मानने वाले जरूर हैं। हम ये कहते हैं कि इल्म जो है इन्हीं के पास है, इल्म हमें इन्हीं के जरिए से मिला है। तो क्या कभी हमने किसी किताबों का मुताला किया? क्या हमने कभी सोचा कि जो इतनी किताबें लिखी गई हैं, शेख कुम्मी ने किताबें लिखी, किसने इतनी मेहनतों से किताबें जमा की, किस लिए जमा की? सिर्फ किताबें रखने के लिए या सिर्फ शोकेस में सजाने के लिए? नहीं, हरगिज़ नहीं। हमें इसका मुताला करना है। देखिए, जब तक मुताला नहीं करेंगे हमारी समझ में नहीं आएगा। कोई भी साकिर आता है वो अपनी सुना के चला जाता है, लेकिन अगर आप मुताला करें तो आपको बहुत से ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, जिससे आप वाकिफ ही नहीं होंगे। क्योंकि बहुत से जाकिर बातें, यानी अहले बैत का जिक्र करना बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी सआदत है, इसमें शक नहीं है। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका जो है अहले बैत ने हमें सिखाया है वो मुताले का सिखाया है। जब तक मुताला ही नहीं हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे उस पर अमल कर सकते हैं, हम कैसे इल्म तौहीद पे अमल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात। अनीस साहब एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, बिल्कुल शायद टीवी के पास बैठे हुए।
मैं चाहूँगा आप दोबारा कॉल करें तो थोड़ा सा टीवी से हट जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम नकवी साहब। बहन आपको इस्लाम हो वालेकुम अस्सलाम भाई। और पुरसा हो मेरे इमाम का। जज़ाकल्लाह। मैं मौला कायनात का एक फरमान बताना चाहता हूँ। भी आप बात कर रहे थे ना कि हमने क्या करना है और हमने क्या सीखा है। बिस्मिल्लाह। तो मौला का फरमान है कि अगर तुमने अपने दीन को अपनी दुनिया का ताबे बना दिया तो दीन और दुनिया दोनों खो बैठे। वाह वाह। और आखिरत में घाटे में रहोगे। और अगर आप दुनिया को दीन का ताबे बना ली तो दीन और दुनिया दोनों हासिल कर लोगे और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। वाह। तो फरूक भाई मैं टॉपिक से रिलेटेड करता हूँ इस फरमान को कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया को एक तरफ रखा और दीन को लेके आगे बढ़े। और करबला में जब यजीद की फौज के सामने खड़े थे तो एक तरफ दीन था और एक तरफ दुनिया थी। इमाम हुसैन ना तो शिया थे ना सुन्नी थे, वो एक सच्चे मुसलमान थे, कलमा गो थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले थे। और उन्होंने सिर्फ कलमे को, अल्लाह के दीन को बचाने के लिए वो करबला में पहुंचे। लेकिन जब करबला में पहुंचे तो करबला में जब वो बेदीनों के साथ खड़े हो गए, जो मुसलमान तो थे लेकिन अपनी राह से हट चुके थे, उनके सामने जब खड़े हुए थे तो उन्होंने यही फिक्र हमें दी कि देखो दीन वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने आपको बताया और उस पे चलना होगा। अगर इस दीन पे चलोगे तो आपको माओ बहनों का एहतराम करना होगा, आपको पर्दा करना होगा, आपको हमसाया के हुकूक पूरे करने होंगे, आपको हर वो चीज करनी पड़ेगी जो अल्लाह की रजा जिसमें शामिल हो। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया वाले थे, दुनिया वालों ने हर उस चीज को अपनाया और जो आज 1400 साल के बाद भी आज वो ही हो रहा है कि एक तरफ दीन लिए लब्बैक या हुसैन का नारा लिए खड़े हैं, दूसरी तरफ बेदीन है जिनका दीन मजहब है ही कोई नहीं, लेकिन इस्लाम और नारा तकबीर और नमाजें और सब कुछ और तस्बीह हाथ में पकड़ के वो गले भी काट रहे हैं। तो यही फर्क इमाम उस वक्त बता गए जो सबके थे और यही फर्क इमाम आज बता रहे हैं। आज के दौर में यही फर्क नजर आ रहा है कि आज भी इमाम उसी के हैं जो अल्लाह की राह पे चलने वाला है। आज भी इमाम उसी के साथ देंगे महशर में, उसी की सिफारिश करेंगे जो अल्लाह के दीन और इमाम के फरामीन पे अमल करेगा। और जो गले काटेगा चाहे वो मुसलमान भी हो, वो बेदीन है, उसके पास दीन नहीं है। तो यही सबसे बड़ा पैगाम था इमाम का, जो आज हमने फैसला कर या तो इमाम की तरफ आना है या यजीदियत को अपनाना है। तो आपके सवाल का जवाब जो है वो ये है कि ये वो मासूम हस्ती थी जिसने दुनिया में ये साबित करके दिखा दिया कि अगर दीन पे बन जाए तो हम 6 माह के मासूम जो हैं वो भी पीछे नहीं रह सकते, वो भी अपना हक अपना खून दे के बता सकते हैं कि हम हैं जिन्होंने दीन बचाया। वो थे शहजादा अली असगर। दूसरी तरफ अगर जाएं तो बुजुर्गी में आए तो हबीब इब्न मुज़ाफर जो दोस्त थे जिन्हें खत भेज के बुलाया गया, वो उस वक्त खजाब के लिए बाजार में थे तो उन्हें खत मिला तो उन्होंने वहां ही फैसला किया कि खजाब आप असर लगाएंगे, ये नकली खजाब जो आप नहीं लगाएंगे। तो वो वहां से यहाँ करबला में पहुंचे और उन्होंने कुर्बानी दी। सबसे बुजुर्ग वो ही थे जो इमाम हुसैन पे जान निसार करके और साबित कर गए कि दीन की खातिर अगर खड़ा होना है तो चाहे उम्र छोटी हो चाहे उम्र बड़ी हो, दीन की खातिर वो दीन की खातिर जान देनी होगी तो देनी पड़ेगी तो देंगे। और आज भी हम लब्बैक या हुसैन कहने वाले यही कहते हैं कि दीन की खातिर अगर खड़ा होना है तो हुसैनी बन के, ये नहीं कि मैं भी मानता हूँ, हुसैनी बन के हुसैनियत पे करके आप मकान में आओगे तो हुसैन भी आपको कबूल करेंगे, आपकी कुर्बानी भी कबूल होगी। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। अगले कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब बहुत मेहरबानी याकूब साहब। जनाब आपको भी बेटी को अदब के साथ सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। और आप लोगों की बातें सुनो, हकीकत ये है कि जब तक मुसलमान सिरते नबी इख्तियार नहीं करेंगे इनकी छुट्टी नहीं हो सकती। हुसैन सलाम तो हमारे हैं, बात यह है कि जब वो आपको बोलेंगे आप हमारे हैं। सिरते मोहम्मदी हर आदमी के लिए जरूरी थे जो मुसलमान है। तो जो मुसलमान नहीं है वो अपने अपने मजहब में जो भी कर रहे हैं
وہ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں یہ خدا بہتر جانتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سیرت نبی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. صورت نبی تو ہم لوگوں نے بنا لی ہے, لیکن سیرت نبی میں مجھے زیرو لوگ نظر آتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے رسول والے بیت سے اتنا پیار کرو کہ وہ خود بتائے کہ آپ کے پیار میں پاور ہے. جو بھی پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی اس کے گھر میں آ جاتے ہیں بغیر ہوائی جہاز کے, بغیر کسی چیز کے. بات یہ ہے کہ محبت کو پروف کرنا پڑے گا. جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو سلام اور شکریہ آپ لوگوں کا ادا کرتا ہوں. اللہ جناب. اللہ حافظ محترم محمد یعقوب صاحب, بہت مہربانی. اگلے کالر السلام علیکم. جی السلام فاروق بھائی. جی جی جناب حامد نقوی صاحب اسلام آباد والے, جی جی ان کے چھوٹے بھائی جناب سید ظفر حسن نقوی آج صبح دل کے عارضہ سے وفات پا چکے ہیں. آپ کے سب ناظرین سامعین سے ان کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کی خواہش ہے. قبلہ نقوی صاحب آپ کو فون نہیں کر پائے, وہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہے, وہ دیکھ نہیں سکتے. بہت افسوس ہوا سن کے شاہ صاحب, اطلاع دینے کا بہت شکریہ. میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں, جناب حامد حسن نقوی صاحب جو اسلام آباد سے بزرگ ہمارے ہمیں کال کرتے رہتے ہیں, تو ان کے بھائی سید ظفر حسن نقوی آج اسلام آباد میں انتقال ہو چکا ان کا. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے مرحوم کے, اور نقوی صاحب کو صبر جمیل اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو بہت ہی افسوس ہوا, بہت ہی دکھ ہوا. اور جب بھی کوئی ایسی اطلاع یا جب بھی ہم ایسی خبر سنتے ہیں کسی کے جانے کی, تو ہمیں ان لمحوں کے لیے ہی کم سے کم اپنی موت کی تھوڑی سی خبر یا اس حوالے سے اپنی بات ضرور کرنی چاہیے, دیکھنا ضرور چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا اور یہی ہمارے اعمال رہے تو پھر آگے چل کے کیا کوئی کامیابی کے چانسز ہیں یا نہیں, یہ ضرور دیکھنا چاہیے. یہ کسی وقت بھی ٹائم ختم ہو سکتا ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے اپنے اعمال کو بہتر کرنے میں لگے ہوں تو شاید ہماری بخشش ہو جائے, بلکہ بس وسیلہ ہوگی, شفاعت ہوگا تو انشاءاللہ ضرور ہوگی. لیکن وہیں پہ رکے رہے, بس کہہ دیا, ماننا نہیں ہے, تو پھر وہاں پہ ہماری کچھ کامیابی کے چانسز کو اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. ایک اور کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں محبت علی بات کر رہا ہوں, پاکستان صوبہ سندھ سے, حیدرآباد سے. حیدرآباد سے محبت علی. جی جی ماشاءاللہ. جی سر, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, میں یہ اپنا جو تازہ ترین جو ایک چل رہی ہے لہر, یہ داعش یہ دہشت گردوں کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی ضرور. جی یہ صرف یہ وہی گروپ ہے جو یعنی کہ یزیدی ہیں اور یزید کے نام پر یہ چل رہے ہیں, اور یہ داعش ہے, کبھی طالبان پاکستان, کبھی طالبان افغانستان, کبھی القاعدہ, یہ کچھ بھی نہیں ہے, ساری یزیدی ہیں. ان کا مقصد یہی ہے بس صرف یزیدیت کو پھیلانا. لیکن انشاءاللہ جب تک یہ حسینی ہے یہ اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ کہنا تھا. بڑی اچھی بات محبت علی صاحب, آپ نے کال کی حیدرآباد سندھ سے, اور بالکل یہ جو یزیدی ہے 1400 سال پہلے ان کا یہی کام تھا. جو گردنیں کاٹنے والے وہ کون ہیں, گردنیں کٹوانے والے کون ہیں, یہ تو ہم نے ضرور اس دور میں تو ضرور پتہ چل جانا چاہیے. ایک اور کالر السلام علیکم. چلے یہاں سے لیتے ہیں. السلام علیکم. جناب میں بات کر رہا ہوں. جی بہت مہربانی اظہر صاحب, بہت شکریہ سر. جی شکریہ. دیکھیے آپ کا جو ٹاپک ہے, اس ٹاپک سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا, شاید آپ کے علم میں ہوگی. جی جی. کہ ڈاکٹر علامت القادری صاحب کی اس وقت ذرا طبیعت ناساز ہے, ان کے دل کی حالت جو ہے وہ کافی سخت نازک ہے. تو اس وقت سمجھ یہ ہے کہ ان کے لیے صحت کے لیے دعا کی جائے, اللہ تعالیٰ میں جو صحت عطا کرے. ان کا پیغام آج بھی جو انہوں نے دیا وہ حق اور انصاف اور ظلم اور اس کے تھا, اور اس میں انہوں نے اسی بات کو ہائی لائٹ کیا کہ اتحاد جو ہے مسلمانوں کا ہونا ضروری ہے. جس طرح پاکستان سے پہلے ہم سب ایک تھے پاکستان بنانے میں, اسی طرح پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے بچانے میں, ظلم کے خلاف کھڑے ہونے میں سب میں بھی ہمارے اتحاد جو ہے ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ جو آپ کا ٹاپک جو چل رہا ہے اس میں دیکھیے میں ایک بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا ہمیشہ کہ ہم پیغام بہت دیکھتے ہیں, سمجھتے بھی بہت ہیں, لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ صحیح معنی میں کیا ہم نے اس پہ عمل
किया है अपनी जिंदगी में, क्या हमने समझा है उस पैगाम को कि जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारे लिए हुसैन, तो हुसैनियत का जो पैगाम है सही मानने में वो तो यही है कि इस्लाम का जिसे कहते हैं अफसर परस्ती हो, इस्लाम का बोलबाला हो, जो बातें है उसको आप क्रश करें। तो हमारे मुसलमानों में अभी तक वो बात, वो चीज अभी तक नजर नहीं आती है कि तुझे पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे है, तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे है, वही तेरे जमाने का नाम बरहक के तुझे हाजिर मौजूद से बेदार करे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत जरूरी है कि अमल करना और हक़ाइक़ को समझना और हक़ व बातिल के खिलाफ जो है चीजों को करना, क्योंकि हक पे शब खून मार नहीं सकते, बातिल पर ज़हन इंसानी पे जब तक करबला बेदार है। तो कहने का मकसद यही है कि इस वक्त बेदारी का जो अमल है, जैसा आपका पहला मिसरा कहता है, इसका ये बेदार होना जो है यही सबसे बड़ी हमाकत है। और सही मायने में जब मैं इकबाल का एक शेर आमतौर से पढ़ा करता हूँ, लोगों को पता है कि पहला मिसरा जो है जिसमें ये कहा गया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अब मैंने आपके टाइटल को देखकर असल में अब आखिर का जो हिस्सा है उसको आप समझाए और जरा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। तो ये हमारे हुसैन जो हैं उनका पैगाम उस मिसरे में है तना कि मोहम्मद से वफा, यानी हम जब तक अपने हुजूर की हसना पर अमल नहीं करेंगे और वो सारी बातें हैं जो उनकी तवज्जो से हमें इमाम हुसैन के जरिए एक अमली शक्ल में हमको मिली है, उस वक्त तक हम अपने हुजूर से वफा नहीं कर सकते। और यही हमारे हुसैन का पैगाम भी है। और मैं उलमा हज़रात से फिर ये कहूँगा कि इस पर अमल करें कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी मोहतरम अज़हर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं जी। अगले कॉलर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब, आपको भी सलाम और बहन को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ताज़ियत पेश करती हूँ और सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी जी बहन। सबसे छोटे जो हैं अली असगर और सबसे बड़े अभी इब्न नज़ायर हैं। ठीक है, और अपना नाम बताना चाहेंगी? मेरा नाम बीबी अजीज फातिमा जी, और ग्रेट हार्वर्ड में। जी मेहरबानी बहन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मौलाना मलिक याकूब साहब, मेरी तरफ से आपको भी ताज़ियत हो और आपकी वफ़ात से जुमला मोमिनीन मोमिनात जुमला सारी इंसानियत को क़याम आज़ाद की ताज़ियत पेश करता हूँ इमाम ज़माना जलाल शरीफ की खिदमत में। जज़ाकल्लाह। और भाई मुहर्रम इस दफ़ा भी गुजर गया, जी हाँ, 1336 हिजरी का, और गालबन 350 साल हो गए वाक़े करबला को। इमाम अली मकाम बल के पैगाम अब भी सजाए बसीत में गूंज रहा है कि हल मिन नास यंसुरना हल मिन नहुस युगीसना। और उनका वो पैगाम जो उन्होंने अपने सफीर मुस्लिम इब्न अकीब को भेजा था कूफा की तरफ कि जाओ लोगों को आले अबू सुफियान से अलग, तागूत से अलग करो और मेरी इताअत में लोगों को ले आओ, और अगर ऐसी बात बन जाए तो मुझे खबर करना ताकि मैं जल्दी आ जाऊँ। आज 13 साल गुजरने के बाद भी वक्त का हुसैन यही हमसे आवाज की तवक्को कर रहा है। हर खतीब, हर आलिम, हर अज़ा का बिठाने वाला, हर अज़ादार मौला का सफीर है कि हम कहाँ तक इस बात को, इस हदफ को हासिल करने में कामयाब हुए हैं कि हमने आले अबू सुफियान से लोगों का ताल्लुक तोड़ दिया है और इमाम ज़माना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इताअत के लोगों को तैयार कर लिया है। अभी तक ये सवाल हमारे आवाज सजाए बसीत में गूंज रहा है और अभी तक वक्त का है। हुसैन हमारी आवाज के लिए तरस रहा है कि कब मुझे कौम आवाज देगी कि अल अजल अल अजल अल अजल, मौला आ जाइए, हम आपकी इस्तकबाल के लिए तैयार है। मैं अपने समेत तमाम उलमा, अकाबरीन मिल्लत और अज़ादान मज़लूम करबला की खिदमत में मेरी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि खुदारा हर मुहर्रम के बाद मेरे मुंह डालकर सोचिए कि हमने जो पैसे मुहर्रम में लोग खतीब की फीस और मुहर्रम की आज़ादारी बहाल की है, उनसे क्या नतीजा निकला है। हर साल खतीब आते हैं और एक नया मौजूद लेकर लोगों को जंजाली बैठन में उधेड़ कर, लफ्जों की जादूगरी में उधेड़ कर उधेड़ कर में फंसा कर चले जाते हैं। कभी कहते
کہ اشہد ان علی رجل اذان ہے یا نہیں، کبھی شہادت ثالثہ، کبھی ماتم، کبھی آزاداری، لیکن قوم کا رخ تربیت کی طرف نہیں موڑ رہے، کردار سازی کی طرف نہیں موڑ رہا. اللہ کرے وہ وقت آئے تمام خطیب حضرات یہ سوچے کہ ہم نے امام زمانہ کا جو فیس ہمیں ملتی ہے وہ امام زمانہ کا فنڈ ہے، جو ہم رزق کھاتے ہیں وہ امام زمانہ کا فنڈ ہے، اور ہم کہاں تک اس کو اس کا صحیح مصرف کر رہے ہیں، اور کہاں تک امام علی مقام کی فرمان کے مطابق ہماری فوج جو امام حسین السلام کا انتقام لینے کے لیے وقت کے حسین کے ساتھ انصار بن گئے، ان کا فوجی بنے گی، کہاں تک تیاری ہوگی؟ ابھی تک کردار سازی کی کوئی توجہ نہیں ہوگی. ابھی تک ہمارے خطبہ اور ہم سب اپنے مذہب کو سچا کرنے کی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم سچے ہیں؟ ہمارا مذہب سچا ہے؟ تو خدا رہا اس بات پر غور کریں اور اکابرین کو اور علماء کرام کو سوچنا چاہیے کہ کردار سازی کی طرف کب توجہ ہوگی اور کب منظم منصوبہ بندی کے تحت آزادانہ ملزموں سربراہ کی کردار سازی ہوگی، اور ہر خطیب یہ کہے گا کہ فوج امام زمانہ میں تیار، فوجی بننے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں اور کس طرح تیار ہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت مہربانی مولانا ملک یعقوب صاحب. اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. اگر ایم سی آر سے کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ، شاید کال ڈراپ ہو گئی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ ضلع رحیم یار خان چار کوٹ سے بابا گاؤں سے بول رہا ہوں. جی مہربانی. رحیم یار خان سے. رحیم یار خان سے گاؤں سے بول رہا ہوں. میں ڈش لگایا ہے اس لیے میں کال کی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں تو بہت مہربانی محترم. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی کو؟ پروگرامز کیسے لگ رہے ہیں آپ کو؟ بڑے پیارے پروگرام لگ رہے ہیں. بہت 250 گھر ہے ہمارا. میں سرائکی ہوں، 75 سال کی میری عمر ہے. ایک دن کوٹ سبھا میں یہ دیکھا کہ ہدایت چینل چل رہا ہے، میں وہاں رہا جی، جس کی وجہ سے میں ڈش لگوا لیا. آج پہلی کال ہے میری. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بولا آپ کو بڑی مہربانی. میں پروگرام دیکھ کے ماتم بھی کرتا ہوں، دیکھتا بھی ہوں اور مجلس بھی سنتا ہوں. ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے. گاؤں کے علاقے کا ہوں میں. گھر گھر میں لگا ہوا ہے. 250 گھر ہے جو سارا شیعہ کا ہے. واہ 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 واہ. اور میرے پاس آتے ہیں اور بعد سارے جو ہیں لگوا رہے ہیں، سارے ڈش لگوا رہے ہیں. اچھا اچھا ماشاءاللہ. ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں سر آپ کے ذریعے. مولا آپ کو سلامت رکھیں، اور بس اسی طرح سے آپ بھی جو خدمات دے رہے ہیں اس میں مولا برکت ڈالے. ہماری طرف سے بھی جو جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس میں توفیق ڈالنے کی بھی توفیق دے کہ جو بھی اخراجات ہیں یہاں کے مومنین جو کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ آپ تک پہنچ رہا ہے. تو بہت مہربانی، آپ کی کال کا شکریہ. امید ہے آئندہ بھی آپ ہمیں کال کرتے رہیں گے، حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے. رحیم یار خان سے محترم 75 سالہ اور 200-250 گھر ہیں ماشاءاللہ وہاں پر مومنین کے، اور بہت ہی اچھا جان رہے ہیں کہ ہدایت ٹی وی نے جو آزاداری کا سلسلہ شروع کیا تو تھوڑی سی اپریسیشن، تھوڑا سا ایکنالجمنٹ آ جاتا ہے، تو پھر پوری ٹیم میں ایک جذبہ اور جو کیا ہوتا ہے اس پر تھوڑا سا اطمینان ضرور ہوتا ہے کہ چلے جو بھی کیا ہے، جو بھی کوشش کی گئی ہے اس کو سراہا جا رہا ہے، تو اس کو مزید بہتر کرنے کی بھی ہم میں ایک جستجو پیدا ہو جاتی ہے. تو بہت شکریہ تمام کالرز کا، تمام خواتین و حضرات کا. تو ٹائم اتنا نہیں کہ مزید کالز لیں. بہن آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ چلے آخری کالر ہولڈ پہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا علی مدد. جی محترم ہمارے ساتھ کون کہاں؟ میں امام حسین، میں غلام فرید مری ٹنڈو آدم سے بات کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک سلام پڑھنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. ایک شعر پڑھ دیں کیونکہ آگے یہاں اذان کا ٹائم ہے. بہت لیٹ آپ کی کال ملی، کل دوبارہ مکمل پڑھ لیجیے گا. فی الحال ایک شعر. اسلام کی بقا ہے شہادت حسین کی، بے شک. ایمان کی ولا ہے محبت حسین کی، بے شک. آئے نہ میرے پاس وہ فرماتے ہیں رسول، کر کے نہیں جو آتے زیارت حسین کی، بے شک. ہوتا نہیں ذرا بھی اسے مصطفیٰ کا پاس، ہوتا نہیں جو پاس مصطفیٰ کا پاس، ہوتی ہے جس کے دل میں عداوت حسین کی. اللہم صلی علی محمد محمد. بہت مہربانی مری صاحب، بہت شکریہ. وعلیکم السلام. تحت العزم میں آپ نے پڑھ کے اور بہت ٹائم بچایا بہن. جی تو بہت اچھا ایک سلسلہ رہا. ہمارے بہن بھائی جو بھی آئے اور اپنا احتساب کی بات ہوئی، آخر میں مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کی
تو آپس میں جو ایک سلسلہ ہے شعور اور بیداری کا وہ رہنا چاہیے. مطلب بہت چیز ٹاپک کی مناسبت سے جیسے میں کہنا چاہوں گی کہ مطلب کہ ہمارے ہیں حسین، لیکن یہ تو بہت آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہیں نبی، ہمارے ہیں اللہ، ہمارے ہیں محمد اور ہمارے ہیں حسین، لیکن اگر ادھر سے آواز آئے کہ ہمارے ہیں یہ چاہنے والے تو بات بنتی ہے یقیناً. تو ہمیں وہ بہت یعقوب صاحب کی بات بہت اچھی لگی، میرے دل کی بات تھی کہ ہم اس طرح بنے کہ اب وہ ہمیں دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. ہم ایک طرف سے کہتے رہے ہمارے حسین ہمارے حسین، لیکن ہم حسین کو اس طرح سے وہ چیزیں پیش نہ کریں، وہ کردار پیش نہ کریں تو بیکار ہے. تو وہ ہمیں کہیں کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں تو بات بنتی ہے یقیناً. اور ادھر سے گنجائش بہت زیادہ ہے. دیکھیں یقیناً حضرت حور علیہ السلام کی مثال ہم سب کے سامنے ہے. تو جتنا بھی بڑا کوئی گناہ گار ہے، لیکن اگر آپ سچی نیت کے ساتھ آپ ان کے قدموں میں گئے ہیں تو پھر وہ آپ کو ضرور یقیناً. جیسے کہ ابھی ایک بھائی کالر نے کینیڈا والے نے بھی بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے مطلب ایک نیت اور وہ چیز ساری ڈیپینڈ کرتی ہے. تو ٹائم ختم ہو گیا. جو آپ کے جوابات دیے آج آپ نے وہ بالکل صحیح تھے. حضرت حبیب ابن مظاہر اور حضرت علی اصغر علیہ السلام دوستی کو دوام بخشا ہے، عشق کو ایک نظام بخشا ہے، جان دے کر حبیب نے شاہ پر خود کو اعلیٰ مقام بخشا ہے. تو حضرت حبیب ابن مظاہر اور تمام شہداء کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.